بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاک اسٹڈی کا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو قیام کے سلسلے کی جو پہلی کڑی تھی جس میں دو قومی نظریے کے بارے میں بات کی گئی تھی وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج جو ہے وہ پہلا ہی چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اس کا دوسرا سوال ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ اب نظریہ پاکستان کے جو اجزائے ترکیبی جو ہے وہ کون کون سے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکس کیا تھا کہ ایک نظریہ پاکستان کی جو ٹرم ہے اس کو بیان کیا گیا تھا کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ نظریہ پاکستان وہی چیز ہے کہ جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک ایسی جگہ چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، اپنی زندگیوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو لے کے آ سکیں تھوڑا سا، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے تابع گزر سکیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کون سے ہیں، کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کی انگریڈینٹس کون سے ہیں، یا وہ کن چیزوں کا مرکب ہے، یا وہ کن چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں، پہلے نمبر پہ ہے عقائد، کہ عقائد کیا ہے، کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں کچھ زندگی گزارنے کے کچھ اصول ضابطے بتاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ عقائد ہے۔ عقائد بیسیکلی عقیدہ سے نکلا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان، تمام مسلمان جو ہے وہ اس بات پہ قائم ہے، ہمیں جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے جو ہے وہ اس نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کو اس کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بہت سارے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو بہتر انداز میں جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قیامت کے دن پہ ایمان ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یا ہمارے عقیدے کے طور پہ اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عبادات ہے۔ عبادات میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کون کون سی عبادات کرتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ یہ تمام وہ 5 ارکان ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ سیٹ کی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہے وہ ان عبادات کو جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اپنے لوگوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی جو مذہبی تعلیمات ہیں ان سے روشناس کرایا جا سکے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، اسلامی جمہوری اقتدار کا فروغ ہے، کہ ہماری جو اسلامی جمہوری اقتدار، ہم پاکستان، نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں کہ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں، ہمارا جو نظریہ ہے نظریہ پاکستان، ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ایک زمین جو ہے وہ وجود میں لے کے آئیں گے، ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے کہ جس کے اندر اسلامی جو جمہوری اقتدار ہے، ایسی قدریں جو اسلامی ہماری جو تعلیمات ہیں ان پہ بیس کرتی ہیں، ان کو فروغ دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ وہ کون کون سی اس میں اسلامی قدریں جو ہے وہ شامل ہیں، اس میں مساوات ہے، اس کے علاوہ رواداری ہے، بھائی چارہ ہے، پیار محبت جو ہے وہ شامل ہے، کہ ان کے ذریعے ہم اپنے جو معاملات ہیں اس کو بہتر انداز میں لے کے چلیں گے، اپنی جو سوسائٹی ہے، اپنا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو فروغ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے معاشرتی انصاف و مساوات۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ معاشرتی انصاف و مساوات پہ بہت زیادہ سٹریس کرتا ہے، فوکس کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو مذہب ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ ایکولی جو ہے وہ سلوک کرنا ہے۔ تمام مسلمان جو ہے وہ مرد عورت جو ہے وہ ایک ہی، ان کی نظر میں ایک ہی ہے، ایک جیسا ہی رتبہ ہے۔ ہاں اسلام کہتا ہے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہیں، ان کا رتبہ ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں پہ برتری حاصل ہے، مگر وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ہی برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو اصول ضابطے ہیں وہ معاشرتی انصاف، معاشرے کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو سوال ہے اس نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں، اس میں جو 5واں جو ایک نکتہ ہے وہ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ شہریوں کے جو حقوق و فرائض ہیں اس میں سب سے پہلے وہ یاد کرتا ہے کہ ہم اسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک ریاست کا جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کے جو اصولوں میں شامل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے تمام شہریوں کو زندگی گزارنے کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ اس میں شہریوں کے جو حقوق و فرائض کی بات کی گئی ہے کہ کچھ ایسے اصول ضابطے ہیں جو کہ شہری اپنی حکومت سے جو ہے وہ
ले सकते हैं या उनसे डिमांड कर सकते हैं कि ये हमें चाहिए, क्योंकि ये आपका फर्ज है। आपने हम तक जिम्मेदारियां जो हम तक जो कायदे कानून के हिसाब से हम तक जो है हमें फैसिलिटेट करना है, उसको जो है वो हम हकूक कहेंगे। जबकि हकूक के बदले में कुछ जिम्मेदारियां शहरियों ने की अदा करनी होती हैं, जिनको हम फ़राइज़ का नाम देते हैं। अब एक हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने तमाम शहरियों को ज़िंदगी गुजारने की जो प्रॉपर सहूलियात हैं वो तमाम की तमाम उसने प्रोवाइड करनी है। और इसमें ये भी आ जाता है, इस्लाम ये कहता है, हमारा मजहब ये कहता है कि ताकत का इख्तियार जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। जो भी इक़्तिदार है वो किसी को मिलता है, वो अल्लाह ताला की एक करम नवासी होती है कि जो उसको अल्लाह ताला इख्तियार देता है। लेकिन वो कहता है कि अल्लाह ताला जो है वो इन इख्तियार के बारे में अपने उन नुमाइंदों को जिनको उसने नवाजा होता है उनसे बाज़ खुश भी करेगा कि उन्होंने अपने लोगों को अपनी जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसमें किस तरह से बेहतर अंदाज में उन्होंने निभाया है या नहीं। ठीक हो गया। उसके आगे है अखुवत। अखुवत कहते हैं, अखू से लफ्ज निकला है जिसके मानी है भाई, कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर भाईचारे को फरोग दिया जा सके। तमाम मुसलमान जो है वो आपस में भाई भाई हैं। हमारा मजहब जो है वो हमें इस चीज़ की तालीम देता है। और भाइयों का काम क्या होता है कि मुश्किल वक्त में, मुश्किल औकात में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। तभी जो है वो माशरे में जो एतदाल है वो बढ़ता है, मसवात आती है, प्यार मोहब्बत होता है, लोगों के मसले मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अगला पॉइंट जो है वो कानून की हुक्मरानी है कि कानून की हुक्मरानी से क्या मुराद है कि वो कहते हैं कि हमारा जो मजहब है वो हम चाहते रहे कि हम एक अलहदा जगह, हमारे लिए एक अलहदा मुल्क को हम जहाँ पे जो है वो अपने नजरियात के मुताबिक, अपने मजहब की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। उनमें से एक मकसद ये भी है कि हम ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी। हमें बड़े सगीर में कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। जहाँ पे जो रूल है वो ये है कि जो ताकतवर है उसके लिए अलग कानून है, जो थोड़ा सा कमतर है उसके लिए अलग कानून है। लेकिन वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान जो हासिल करना चाहते हैं उसमें हम एक ऐसी जगह चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को तमाम को एक ही नज़र में जो है वो रखेंगे, एक ही तराजू में उनको तोला जाएगा। हर जो अमीर है या गरीब है उन सब के लिए कानून एक ही होगा। आगे जो है वो रवादारी है। रवादारी कहते हैं कि तहम्मुल को, बर्दाश्त को, किसी चीज़ को बर्दाश्त कर जाना। हमारी सोसाइटी में वो कहते हैं कि हम अपने लोगों में, हमारा जो मजहब है वो हमें इस चीज़ की तालीम देता है कि आपने अगर किसी से गलती हो जाए, किसी से कोई जो है वो मसाइल हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर लोगों के दरमियान रहते हुए, तो आपने उसके ऊपर जो है वो एग्रेसिव बिहेव शो नहीं करना, बल्कि मामलात को जो है वो इत्तेदाल के साथ, समझ बूझ के साथ जो है वो हल करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि किसी और ने जो है वो आपके साथ ज्यादती की है तो आप वहाँ पे दरगुजर कर जाएं, उस चीज़ को आप जो है वो बर्दाश्त कर जाएं, ताकि सोसाइटी के अंदर लोगों के दरमियान जो टेंशन्स हैं उनको कम किया जा सके, उनकी परेशानियों का अजाला हो सके। जब आप इस तरह के स्पेसिफिक सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आपको देखने वाले लोग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर होंगे कि फलां शख्स ने स्पेसिफिक पोजीशन में इस तरह का रिएक्ट किया था और तमाम सोसाइटी ने उसे एडमायर भी किया था। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हमारे मुल्क में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होगा कि हम एक ऐसी जगह चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को, खा वो अक़लियत में हो या अक्सरियत में हो, उनको एक जैसे ही राइट्स दिए जाएंगे। उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनको ज़िंदगी गुजारने की तमाम जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएंगी या मुयस्सर दी जाएंगी। अब वो कहते हैं कि ये तमाम जो एक हुक्मरान होते हैं उसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है कि उसने अपने जो डोमेन है, अपने जो एक सल्तनत है, अपना जो मुल्क है, उसके अंदर रहने वाले तमाम लोगों को एक जैसे अंदाज में ही ट्रीट करना होता है। एक जैसे ही तरक्की के जो प्रोग्राम्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ताकि लोगों को ये ना हो कि अक्सरियत जो है यहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है, जो अक़लियत है उनके साथ जो है वो बुरा सलूक किया जा रहा है। वो कहते हैं कि ऐसा जो है वो हमारे मसहब में भी मना किया गया है, हमारे आइन में भी कानूनी तौर पर इसको जो है वो मना किया गया है कि अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा जो भी हुकूमत आएगी। ठीक हो गया। ये आज का जो है वो हमारा दूसरा सवाल था। इसके अलावा हम जो है वो अगला जो हमारा सवाल होगा वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।